असलामुअलैकुम की हाल चाल है वीरो। उम्मीद करदा सारे भरा ठीक होणगे। ते अज बिलाल सरवर तुहाडा वीर तुहाडे नाल। लो जी, अज मैं पनीरी वेखण आए सीगे ते इत्थे असी अपनी ज़मीन ते ही आ गए ते भाई हुणी जिहड़ा ना वट बना रहे सीगे ते मैं क्या अज दसीए इन्हां नूं। ए खाले दे उत्ते असीं बैठे आ ते वट भाई जान दिखाओ जरा वट। तोड़ो तोड़ है वो उत्थों ताईं वो मुंडा चला गया उठ गया हुण। वो तोड़ो तोड़ वट बनाउण दए आ ते इन्हां नाल गपशप करदे आ ते ये की कहंदे आ ते इन्हां कोल पुछदे। इन्हां ने सानूं फोन कीता सीगा कि भी भाईजान पनीरी च अपनी च गंद वा थोड़ा जिहा, ਉਹਦੇ वास्ते स्प्रे आपां नूं चाहीदी आ ते अज असीं स्प्रे लैके आए आ ते इन्हां नाल गलबात भी करदे आ ते सारा कुछ पुछदे इन्हां कोल सूरत हाल। हुण इन्हां ने काम शुरू कर दिता पनीरी दा। अस्सलामु अलैकुम। की हाल चाल है जी? ठीक है जी। और किदा माशाल्लाह मेहनत करी जा रही है तुसीं? हाँ जी। ते पनीरी दी अपनी दी की सूरत हाल है? पनीरी दे विच गंद है जी, गंद दी स्प्रे लियाओ ते स्प्रे करके ते इंशाल्लाह उन्हें कामयाब कर दे। ठीक हो गया ते आपां स्प्रे लैन दी चलिए जरा देखिए पनीरी नूं की सूरत। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा भाई को ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਗੀ ਆ ਜੀ ਸਾਬਰ ਭਾਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਜੇ ਮੁਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਢੀਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਢੀਲਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈਏ। ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਤੇ? ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਕਦਾਰ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ। ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ अपना खाद पा लेना। पहले स्प्रे कर लो आज इंशाल्लाह जी। इन्हें स्प्रे करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुरक की वजह तो पनीरी जी है मरती पई है। हाँ जी। तो अगर स्प्रे ना करांगे तो पनीरी खत्म हो जाएगी तो ये मुरक ते ढीला जड़ा हैवी हो जाएगा। थोड़ा जिहा अगे लै। हाँ जी, मुरक ते ढीला ये तुहानूं मैं दस्सण लगा हुण। ये स्प्रे असीं ना कीती इहनूं ते ये मुरग जिहड़ी आ साडी पनीरी खत्म कर देगी। ते भाई साहब आपां लेट नहीं स्प्रे करन लगे थोड़ी जी? बस जी थोड़े जे कोई 5-7 दिन लेट हो गई है। हाँ जी। ये कोई शक नहीं कि 5-10 दिन पहले हो जाए ना बहुत सिर कट गई, हालात होर अच्छी होनी। हाँ जी। हजे भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इसका कंट्रोल होगा क्योंकि जी मुरक है हजे कूली है। हाँ जी। इसका कंट्रोल हजे इतने ज़्यादा होने के चांस है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो लो जी, असी मक्की का भी बी ले आए तो मक्की भी असी नाल लावांगे क्योंकि असी वंड के हुण फसलां लावांगे। जो सूरत हाल भाई साहब तुहानूं पता ही है कि भी मूंजी जी अपनी हुण ज़्यादा आप 5-6 किले लाने आ तो उस तो बाद आप जी बाकी जी मक्की करांगे ते तिल भी तुहानूं दिखाने तिलों का भाई साहब। अच्छा, तिलों की सूरत हाल है? तिल ऐतकी आपां लगे भी घट है वैसे? तिल घट लगे है जी। तिलों नूं फल भी बहुत ज़्यादा घट है। जिहड़े बंदे ने तिलों ते ज़्यादा मेहनत की है, हाँ जी, जिन्नी मेहनत की है उन्होंने फल नहीं चक्या। पिछले सालों की वजह तो नहीं चक्या कि गर्मी बहुत ज़्यादा पई है, तिल थल्लों खाली रह गए। तिल भी पिछले सालों की निस्बत तिलों से भी बड़ा फर्क पिया क्योंकि साडे जिमीदारां ने जो तिलों का रेट चढ़िया 30,000 ते साडे जिमीदारां ने तिलों के पासे हो गए तो हुण असीं तिल साडे बहुत घट ने। ऐतकी मौसम की सूरत हाल नाल भी तिलों ते असर पिया तो इन्हां दा रेट मैनूं लगदा ऐतकी फिर जिहड़ा 30,000 तो क्रॉस करेगा। जो सूरत हाल साडे तिलों दी आ। ते जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल चाल जी? की नाम जी अपना? अब्दुल हफीज़ जी। आ जी साडे बजुर्ग ने भाई ने साडे ये भी आए ने ते होर भाईजान सुनाओ जिमीदार की सूरत हाल अजकल जा रहा? मुश्किल ही हाल आ रहे हैं भाजी। अच्छा जी। हाँ जी, जिन्ने खर्चे ने उन्हें पूरे नहीं होंगे। हाँ जी। तो वैसे जमीन बेचो फिर विकदियां भी नहीं पईयां। लो जी, आ मेरा भरा आया वा साडा, ये कह रहा जी असीं हुण जमीन बेचण नूं फिरदे आ। मैं कहना जिमीदार तंग हो गया तो इनू थोड़ा ये बारे सोचो। तो जेडे मैं कहना माड़े जिमीदार आ
ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਰਗੜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਨੀਰੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਟਰਪੈਨ ਲਾਈ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰਪੈਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਪੈਨ ਲਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਸਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥੱਲੇ 250 ਫੁੱਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ 100 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 150 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਪੈਨ 250 ਫੁੱਟ ਲਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ 80 ਫੁੱਟ। ਪਾਣੀ 80-85 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ 80 ਫੁੱਟ। ਟਰਪੈਨ 80-85 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ 250 ਨਿਕਲੇ। ਫੁੱਟ 250 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਪੈਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇ। 250 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ 80 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਫ਼। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਲੇ ਜਿਹੜੇ 70 ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਹਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਭਾਈਜਾਨ? ਠੀਕ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਦਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਚੰਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਾ ਬੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਬਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਖਾਲਾ ਬੰਨਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੰਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।